जिन्नी देर तक बाबा जी ने समर्था बख्शी है, आ सारी बाबा जी की बख्शिश है। छेवें पातशाह का इतिहास श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का, जिन्हों के गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज सन। गुरु भी ते एक पिता भी, ते एक पिता होवे ते एक फिर गुरु होवे, ते फिर गुरु नानक की जोत होवे, ते फिर अगे पुत्र भी गुरु होवे, ते होर की चाहिए। ते पंजवें पातशाह दे साहिबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, जिन्हां ने अकाल तख्त की सिरजना की। हुण अकाल तख्त का जड़ा मतलब की है, वो डूंघाई दे विच पहला सिर्फ जो कि मतलब नूं आपां जान ली समझ लीए, फिर सारी गल सौखी समझ लगेगी। कि एक तो हुंदा हर रोज का घरां दा रौला, घर दे विच रोज रौले पैंदे रहिंदे ने, ते कई बारी कोई लड़ पैंदा ते कई बारी कोई लड़दा है। ये तो छोटी छोटी गल्लां आम घरां च रोज ही रहिंदियां ने, सारी दुनिया विच है। मां पुत दा झगड़ा, घर वाले का झगड़ा, जां होर कोई आम इत्थे आपस में भैणां भैणां दी लड़ाई, जां फिर भरा भरा दी लड़ाई, ये तो रहिंदी है, ये तो आम गल है। ते इहदे तां फैसले आप ही घरां लोकी करते रहंदे ने, ना भी होण तां भी ठीक है, हो भी जाण ते तां भी ठीक है। पर जदों कि पंथ का वड्डा फैसला हुंदा ना, कोई सारे सिख पंथ दे विच कोई वड्डा फैसला होवे, कोई वड्डी गल हो जाए, फिर वो अकाल तख्त साहिब ते गल जाती है। फिर उत्थों फैसला सुनाया जाता भी आ करो ते आ ना करो, जो कोई वड्डी गल होती है। ते अकाल तख्त का यह मतलब है कि अकाल का भाव है रब अकाल, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल। भाव के रब नूं क्या अकाल, जड़ा कि काल तो रहत है, जड़ा रब दुनिया ते है ते वो सारी जिंदगी रहेगा, ते वो मरेगा नहीं। अकाल काल तो रहत, अकाल तो भाव के रब, वो रब का तख्त है, वो रब एक राजा है जड़ा कि फैसला कदे भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया के राजे फैसले गलत कर सकते हैं, पर जड़ा रब राजा है वो कदे भी कोई फैसला गलत नहीं करेगा। वो तां करके छेवें पातशाह ने यह साजिया सी अकाल तख्त। पर इस दे पिछे एक गल होर है, ये पता इसकी डूंघाई की है। जे आपां ये गल शायद जो कि किसी ने ना भी सुनी होवे, मैं बाबा जी की बख्शिश के नाम लगा सुनाउण। जदों कि पंजवें पातशाह नूं शहीद किया गया ना, तो हुण कदे गुरु हुंदा गलत, पर उस राजे ने गलत फैसला लिया सी। उस वक्त के राजे ने गलत फैसला लिया सी ना कि अपने गुरु को शहीद करो। जे किसी बंदे नूं मार दे फिर भी मान लेंदे भी आ बंदे की गलती होनी है, पर गुरु ते गलत फैसला किया गया सी। ते उस वक्त छेवें पातशाह के मन च सी कि मैं इहो जिहा अकाल तख्त जो कि बनावांगा जिथे रब फैसला करेगा। वो सी छेवें पातशाह ने अकाल तख्त की साजना की, शुरुआत की। जो अज की ये सारी साखी है, ये भी अकाल तख्त के नाल संबंध रखती है। सुने हुण अकाल तख्त जो कि साजा गया, समा लंघ गया। छेवें पातशाह तो बाद जो कि सतवें पातशाह आए, फिर अठवें पातशाह, नौवें पातशाह, फिर जो कि 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, फिर 11वीं थां ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्होंने गुरता गद्दी दे के साहिब। समा लंघ गया, समा तो लंघी जाना है, जड़ा दिन गया वो दिन फिर नहीं मुड़ के आना। समय को कोई रोक नहीं सकता। काफी समा लंघ गया। आ जी मैं इतिहास लगा सुनाउण, ये अज तो 60-70 साल पहला की गल है। मेरे जन्म होने तो पहला की गल है, मेरे जन्म होने तो पहला की गल है। कहते ने जिवें कि पिंडां दे विच रौले पैंदे ने, पिंडां दे विच जमीनां दे बड़े रौले पैंदे ने।
ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੌਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ 3-4 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਡਰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਲਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਇਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੱਜ, ਇਹ ਜੱਜ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜੱਜ, ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੱਜ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਗਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਦੇਖ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਠਾੜ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਲੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਵਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਆਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਮੁੱਕੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ ਵਾਲ ਨਾ ਅਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ? ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਦੇਗ ਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਦੇਗ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ,
केस तो चलो चलता रहे, पर जिन्नी देर तक कोई काम पूरा ना होवे तो उन्नी देर तक मन में शांति नहीं आती, मन में शांति नहीं मिलती भी ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, मन में शांति नहीं मिलती। पातशाह मेरे इस कारज नूं रास कर दिओ भी आप जी तो बिना कोई होर भी इस कारज नूं रास नहीं कर सकता, भी मेरे ते किरपा करो। उत्थे गए तो 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब की किरपा हुई। श्री अकाल तख्त साहब जाके दरबार साहब के सामने मेरा हुई ते एक महीने बाद जज को पता लग गया भी वो मर्डर किन्ने कीता सी, सारा सबूत मिल गया। जिस बंदे ने कीता सी ना वो जज को कोई बड़ी वड्डी घुंडी मिल गई ते उस बंदे को मनना पै गया भी आ मर्डर मैं कीता सी। 1 महीने बाद जदों डेट आई तो 1 महीने बाद कोर्ट की तरीक आई तो कोर्ट की डेट आई तो जज ने फैसला सुना दिता। जज को पूरा सबूत मिल गया सी भी आ बंदे ने किया, भी जिस बंदे ते ये गल सारे कह रही सी ना भी आ बंदे की गलती है, भी इस बंदे ने कुछ नहीं किया। 1 महीने बाद फैसला जज ने जो कि पूरा क्लीयर सुना दिता। सच की हुई जित ते झूठ दी हुई हार, गुरु के दर ते किसी गल की कमी नहीं। वो अकाल तख्त साहिब जिथों सच्चे फैसले सुनाए जाते हैं। कोई वड्डी पद्धर ते गल होवे ते अकाल तख्त वो गुरु का तख्त है जिथों कोई भी फैसला गलत नहीं किया जाता। दुनिया के राजे गलत फैसले करनगे, बड़े करते रहते हैं। राजे भी पैसे खाते हैं तो आप कई बार सुनते हैं ना कि फलाने जज ने पैसे खा ले, फलाने लॉयर ने खा ले, फलाने पुलिस वाले ने खा ले। आम सारे वड्डे वड्डे आम लोग पैसे खाते रहते हैं, पर गुरु के दर से यह काम नहीं होता। गुरु को किसी चीज़ का लालच नहीं, गुरु के दर से जड़ा भी फैसला होएगा वो पूरा सच्चा होएगा। हुण इस सिख ने जदों ये फैसला सुनिया तो खुश हो गया कि मेरी गुरु ने सुन ली। फिर इन्हें अपने पिंड दे विच जो कि अखंड पाठ साहब जो कि शुकराने वालों कराया, उत्थे फिर कीर्तन किया। तो फिर यही शब्द रागिया ने पढ़िया सी, गुरपूरै मेरी राख नहीं, भी पूरे गुरु ने मैनू रखिया। जदों पूरा गुरु रखता ना फिर ओदी रख्या वर्गी रख्या नहीं कोई भी। गुरपूरै मेरी राख लई ते अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल। साडी तां एक जन्म की भी जे मैल चली जाए ना, मैल लै जाए तो फिर भी जो कि बहुत ही चंगी गल है। पर गुरु साहब इस गल की गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि जन्म जन्म की मैल गई, भी तेरिया जन्मा दे कीते हुए पाप तेरे मिट जाएंगे जे अपना पूरा गुरु तेनू रख लेगा। गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपूरे का जपया जाप। तेरे दुष्टां नूं सारियां नूं गुरु की मेहर दे नाल खत्म किया गया, क्योंकि तू गुरु का जाप किया। गुरपूरे का जपया जाप, कहाँ करे कोई बेचारा, किसी की हिम्मत है, कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का वड प्रताप। तेरा प्रताप देख के, तेरा जो कि प्रताप देख के तेरे सिख का कौन करेगा माड़ा, क्योंकि तेरा जोर ही इन्ना है। सो आओ गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। इस तो बाद जो कि भाई साहब ने बड़े ही प्यार नाल शब्द की हाजरी लाउणी है, फिर समाप्ति है। आओ गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। आओ सारे प्यार दे नाल पढ़िए। गुरपूरै मेरी राख लई, गुरपूरै मेरी राख लई, गुरपूरै मेरी राख लई, गुरपूरै मेरी राख लई।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, 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 ਰਾਖ ਲਈ, ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਗ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ हैं, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਰੋ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।